ಮಾನಸ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿಂದ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಥರ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ನೊಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಥರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. So first let us consider what are these compounds: alcohols, phenols and ethers. Alcohols are the compounds with general formula ROH. Here hydroxyl group or OH group is present on the carbon atom of the aliphatic chain. But in case of phenol, OH group is attached to the carbon atom of a aromatic ring. So these compounds are called phenols. But in case of ethers, here hydrogen atom present in the alcohol or phenol is replaced by an alkyl or aryl group, and general formula of ethers ROR dash. Here R and R dash may be alkyl or aryl groups. So these are the three compounds or classification of compounds. In this chapter we are studying about alcohols, phenols and ethers. First let us consider alcohols. Here classification of alcohols. Alcohols may be classified into different categories on the basis of number of hydroxyl group present. First one, monohydric alcohols. Here number of OH group present is 1. For example, C2H5OH or CH3OH, like that. Next category, dihydric alcohols. Here number of OH group is 2. Then trihydric alcohols 1, 2, 3, and then polyhydric alcohols, like that. Next, in case of monohydric alcohol, we can classify these in two different categories. First category, OH group is present on the sp3 hybrid carbon atom. Second category, OH group is present on the sp2 hybrid carbon atom. Under this classification, compounds containing sp3 carbon and OH bond, primary, secondary and tertiary alcohols. Very basic classification. Here OH group is present on the primary carbon atom. Secondary alcohols, here OH group on the secondary carbon atom, and in case of tertiary alcohols, here OH group is attached to tertiary carbon atom. So primary, secondary and tertiary. Next category, allylic alcohols. Here OH group is present on the sp3 hybrid carbon atom next to carbon-carbon double bond. It is called allylic group or allyl group. Here OH group is attached to the sp3 hybrid carbon atom next to carbon-carbon double bond. Next, benzylic alcohols. Here OH group is present on the sp3 hybrid carbon atom next to aromatic ring, that is C6H5CH2OH. Next, compounds containing sp2 carbon and OH bond. Here vinylic alcohols. It is vinylic group and OH group is present on the carbon atom which is sp2 hybrid or which has carbon-carbon double bond. OH group present next to the carbon-carbon double bond. These are called vinylic alcohols. So these are the classification of alcohols. First category ಏನು, number of OH group ಮೇಲೆ basic category ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು OH group ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ monohydric, dihydric, trihydric ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೋನೋ, ಡೈ, ಟ್ರೈ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ monohydric alcohols ನ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನಂತಂದ್ರೆ OH ಗ್ರೂಪ್ either sp3 hybrid carbon atom ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಬಹುದು or sp2. sp3 hybrid carbon atom ಗೆ OH group ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ OH group ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ allylic alcohols. ನಾವು CH2 double bond CH2OH. ನಾವು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ನ allylic ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. OH ಗ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ allylic alcohols ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆನ್ಸಾಯಿಲಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಬೆನ್ಸಾಯಿಲಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, OH ಗ್ರೂಪ್
ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಥವಾ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೆನ್ಸಾಯಿಲಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ sp2 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ OH ಬಾಂಡ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು ವಿನೈಲಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ವಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. OH ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಬ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಮೇಲೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ವಿನೈಲಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ sp2 ಅಥವಾ ಡಬ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ OH ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನು ಯಾವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. OH ಗ್ರೂಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನೇ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ nomenclature ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. Now let us consider nomenclature of alcohols. Here in common system, alcohols are named by writing the name of organic group followed by the word alcohol, like methyl alcohol, ethyl alcohol, etc. But in case of IUPAC system, these are considered as derivatives of hydrocarbons. And while naming, the last letter E of the name of the hydrocarbon is replaced by the suffix OL, like methanol, ethanol, etc. Let us consider some example. And here first example is CH3OH. It is clearly methyl group and in common name it is methyl alcohol. Common name ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ನೇಮ್ ಬರೆಯೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಏನು? ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಬರೆಯೋದು, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಲೆಟರ್ ನ OL ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು? ಮಿಥೇನ್ ಅಲ್ವಾ, CH4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಥೇನ್. ಸೊ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಮಿಥೇನ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಇ ನ OL ಇಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ CH3OH is methanol. Next CH3, CH2, CH2, CH2OH. It is N-butyl group. ಇಲ್ಲಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? N-butyl alcohol. Then IUPAC ನೇಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1, 2, 3, 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಮೇಲೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯೂಟ್. ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ and 1 all. Butane 1 all. Here functional group OH is present on the first carbon itself. Next CH3, CH3, CH2OH. It is isobutyl group. CH3, CH3, CH2. So the common name is isobutyl alcohol. Isobutyl alcohol. Then IUPAC ನೇಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? CH3 CH3 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನಂಬರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 1, 2, 3. ದೆನ್ 1, 2, 3 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಪ್. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ರೊಪೇನ್ 1 all. ಮುಗಿತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪೌಂಡ್ 2-methyl propane 1 all. In common name it is isobutyl alcohol. Next CH3 CH3OH. ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು? CH3
thrice COH. CH3 thrice COH. So ಇದು ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು 1 2 3 ನಂಬರಿಂಗ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮೇ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಪ್ರೊಪೇನ್. ಪ್ರೊಪೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ OH present on the second carbon atom. So propane 2 on, and on the second carbon atom one CH3 group is present. So it is 2 methyl propane 2 on. 2 methyl propane 2 on. Next CH2OH CHOH CH2OH. ಸೊ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೇಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಲಿಸೆರಾಲ್. ಗ್ಲಿಸೆರಾಲ್. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೇಮ್ ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ನ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಪಡಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ನ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಲಿಸೆರಾಲ್. ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ನ ನಾವು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಸೆರಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 2 3 ಪ್ರೊಪೇನ್ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರೊಪೇನ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೂ OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಪೇನ್ 1 2 3 ಟ್ರೈ ಆನ್. So it is example for triol alva, trihydric alcohol. So it is called propane 1 2 3 triol. These are the examples for nomenclature of or naming of alcohols. Naming ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ಲಿಸೆರಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು 2-3 ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೌ ಲೆಟ್ us consider preparation of alcohols. In that, first let us consider preparation of alcohols from alkenes. Here, in case of preparation of alcohols from alkenes, we can prepare these alcohols in 2 different ways. First one, acid catalyzed hydration of alkenes. Second one, hydroboration and oxidation reaction. First one, acid catalyzed hydration. Acid catalyzed hydration of alkenes. So as the name itself indicates, the reactant molecule is alkene. C double bond C, a compound containing carbon-carbon double bond. Then hydration of alkene means addition of water is taking place. Then the reaction is catalyzed by an acid. That means catalyzed by H plus ions. So what will be the product of this reaction? Addition of water means addition of water to carbon-carbon double bond means one doubly bonded carbon gets a H plus ions and another one gets a OH minus ion. So the product will be HCOH. That is alcohol. So when alkene undergoes hydration, we get alcohol. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ hydration reaction ಅಂತಂದ್ರೆ addition of water. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುವಂತಹ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೆ addition of water ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ H ಪ್ಲಸ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ OH ಮೈನಸ್. ಸೊ OH ಮೈನಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಕೀನ್ ನ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ us consider CH2 double bond CH2. That is ethene when undergoes
acid catalyzed hydration reaction, then we get CH2 double bond CH2 ಅಲ್ವಾ, CH2 CH2 ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ then H ಪ್ಲಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, then OH ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is CH3 CH2 OH. it is ethanol. ಇಥೀನ್ ಇಂದ ಇಥೆನಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ an example for this reaction. ಬಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ H ಪ್ಲಸ್ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ OH ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಾ. ಸಪೋಸ್ CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಕಿನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ. ನೀವು ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಅಲ್ಕಿನ್ಸ್ ನಾವು ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ is surrounded by similar groups, then it is called symmetrical alkene, CH2 CH2. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ H and CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್. ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಟು ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಡಬಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಗೆ ಲೆಸ್ಸರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ H ಪ್ಲಸ್ ದೆನ್ CH3 CH2 ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ OH ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ OH ಮಿಡ್ಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು, ದೆನ್ H ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ CH3 CHOH CH3 is the product or Markovnikov's product. So unsymmetrical alkene ಇದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ addition ಆಗುತ್ತೆ. So when propene or unsymmetrical alkenes like propene undergoes acid catalyzed hydration reaction, we get secondary alcohols. So ಇದು acid catalyzed hydration reaction. Next, let us consider mechanism of this reaction. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ 3 steps, and in that first step is protonation of alkene to form a carbocation by the electrophilic attack of H3O plus ions. That is protonation of alkene. Protonation of alkene to form a carbocation by the attack of electrophilic attack of H3O plus ion. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈ H3O plus ion ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ H plus ions ಕೂಡ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಆಸಿಡ್ ಇಂದ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ. ಸೊ ಈ ಅಯಾನ್ಸ್ H plus ions ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ದಟ್ ಈಸ್ H3O plus ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ this H3O plus ions being electron deficient centers acts as electrophiles. So electrophilic attack ಆಗುತ್ತೆ. H3O plus ಏನಾಯ್ತು, HOH ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂತಲ್ವಾ H3O plus ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸೆಂಟರ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಅಲ್ಕೀನ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು. ದೆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಅಲ್ಕೀನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೋನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ C H
CH, C, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು. ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಕ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಜಸ್ಟ್ 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ H2O ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಿಕ್ತು. ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ H+ ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇಲ್ಲೇನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2. ಹಿಯರ್ nucleophilic attack of water takes place. Nucleophilic attack of water takes place on this carbocation, that is HC+. Then in water this oxygen has 2 lone pair of electrons and it is electron rich center. So water attacks on this carbon deficient center, that is carbocation. Then HOH. So again ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದೇ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಬಂತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3, that is deprotonation reaction or deprotonation takes place to form an alcohol. Deprotonation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, H+ ಅಯಾನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ H+ ನ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇದಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ CH ಇದೆ, ದೆನ್ COH ಇದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದು ಹೆಂಗೋ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, H+ ಅಯಾನ್ ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಇಂದಾನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ CHOH ಸಿಕ್ತು, ಪ್ಲಸ್ H3O ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, protonation of alkene to form a carbocation by the electrophilic attack of the hydronium ion. Second step, nucleophilic attack of water. Then last step, deprotonation or removal of catalyst. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಬೋರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ನೋಡೋಣ. Friends, in the preparation of alcohols from alkene, there are 2 methods. First one is acid catalyzed hydration of alkene, and second one hydroboration oxidation reaction. That is hydroboration and oxidation. Here, let us consider propene as an example. That is CH3 CH double bond CH2. When propene reacts with
borane, that is BH3 twice, then we get CH3 CH2. This propene, then this double bond breaks and we get an addition product like this CH3 CH2 CH2 BH2. When this addition product reacts with another molecule of propene, that is CH3 CH double bond CH2, we get CH3 CH2 CH2 BH, that is dialkyl borane. Then this dialkyl borane react with another molecule of propene, that is CH3 CH double bond CH2 to give CH3 CH2 CH2 thrice B, that is trialkyl borane. When this trialkyl borane is oxidized with hydrogen peroxide in the presence of sodium hydroxide or aqueous solution of sodium hydroxide, we get alcohols. That is when CH3 CH2 CH2 B, that is thrice B, that is trialkyl borane when reacts with hydrogen peroxide and OH minus, that is aqueous, okay, you can write H2O also, but ನೀವು ಬರಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. So aqueous solution of sodium hydroxide and hydrogen peroxide, then we get alcohol, that is 3 CH3 CH2 CH2 OH plus BOH thrice. So we get propane 1 all. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೀರಾ ಲೆಂದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ನೀವು ಮಾಡೋದೇನಿಲ್ಲ, ಬೋರಾನ್ಗೆ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ನ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ 3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ aqueous ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ದೆನ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ OH ಏನಾಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಅಸಿಡ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಸೇಮ್ ನಾವು ಪ್ರೊಪೀನ್ ಗೆ ಅಸಿಡ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ CH3 CHOH CH2 ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಆದಾಗ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನು ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗಿದೆ ಹೈಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಬೋರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇರುವಂತ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಬೋರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಂತು ಪ್ರೊಪೀನ್ ಗೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಫ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಫ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಗ್ರೂಪ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಟಿಲ್
ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಲಿಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫೈನ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಪೆಲಾಡಿಯಂ ಆರ್ ನಿಕೆಲ್. ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬೋರೋಹೈಡ್ರೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆರ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಸಾರಿ C double bond OH. So let us consider an aldehyde. When this aldehyde undergoes catalytic hydrogenation, that is H2 in presence of PT or palladium or nickel, ನೀವು ಯಾವುದು finely divided catalyst ನ metal catalyst ನ use ಮಾಡಬಹುದು. So hydrogenation, when this aldehyde undergoes catalytic hydrogenation, we get RCH2OH, that is alcohol, or RC double bond OH when react with NaBH4 or LiAlH4, then we get RCH2OH. When aldehyde reacts with or it reduced by using the reducing agents like sodium borohydride NaBH4 or lithium aluminium hydride LiAlH4, we get alcohol. Similarly, when RCOR dash, that is ketones, undergoes reduction by using these reducing agents to give RCR dash RCHOH. that is ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್, ನೀವು ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಲಿಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ these two reducing agents, sodium borohydride or lithium aluminium hydride. From carbonyl compounds ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೀಟೋನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ carbonyl compounds. Friends, next method of preparation of alcohol is from carboxylic acids. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾ ಈಗಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ನೀವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಲ್ಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ carboxylic acid RCOOH. When we use strong reducing agents like lithium aluminium hydride, that is LiAlH4, then we get alcohols, that is RCH2OH. But lithium aluminium hydride is an expensive reagent. So usually first we carry out esterification reaction for carboxylic acid and then we get an ester, then catalytic hydrogenation of that ester produces alcohols. So ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ಟರ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಅಥವಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ಟರ್ ನ ಕ್ಯಾಟಲಿಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ when it reacts with alcohols we get an ester, that is RCOOR dash. This ester so formed RCOOR dash when undergoes catalytic hydrogenation reaction, then it forms RCH2OH.
that is an alcohol and again R dash OH. So we get this RCH2OH from the carboxylic acid. So ಇವೆರಡು ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನೀವು ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ಟರ್ ಅಂತಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಮೆಥಡ್ ಫ್ರಮ್ Grignard reagent. From Grignard reagent. So Grignard reagent ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Compounds with general formula RMgX. ಅಲ್ವಾ organometallic compounds ಇದು. So when Grignard reagents react with methanol that is HCHO, then we get an adduct such that RCH2OMgX. So ನಮಗೊಂದು ಅಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಮಿಥೆನಾಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. RMgX when reacts with methanol HCHO we get an adduct. This adduct on hydrolysis, that is reaction with water, forms RCH2OH plus MgOH(X). So reaction of Grignard reagent and methanol produces primary alcohols. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಎಡಿಷನ್ RMgX and HCHO. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ O ಅಂಡ್ Mg ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ H+OH-, ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ RCH2OH ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ MgOH(X). ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ Grignard reagent reaction with methanol. So ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ Grignard reagent RMgX with any other methanol, any other aldehyde except methanol, that is RCHO. When Grignard reagent reacts with aldehyde except methanol, then we get RCH R dash then OMgX. Then hydrolysis of this adduct, that is H2O. ಏನಾಗುತ್ತೆ, OMg bond ಅಲ್ಲಿ HOH. Then we get RCOH ಸಿಗುತ್ತೆ. then ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು R dash and it is H. so ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು CH R dash OH plus MgOH(X). so ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು? ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. so when Grignard reagent reacts with any aldehyde except methanol, we get secondary alcohol. Similarly, when RMgX, that is Grignard reagent reacts with ketone RC double bond O R ಅಥವಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ R dash R double dash ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, Grignard reagent ketones ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ಅಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ RC R dash R double dash, that is OMgX. so this adduct is formed. then the adduct on hydrolysis gives RC R dash R double dash OH plus MgOH(X). ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ HOH ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀಟೋನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ RC
R dash R double dash OH. It is tertiary alcohol. So ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ Grignard reagent when reacts with methanol they produce primary alcohol RCH2OH. When Grignard reagent reacts with aldehydes other than methanol, then we get a secondary alcohol RCHR-OH. When Grignard reagents react with ketones, then we get a tertiary alcohol RCR-OH. So ನಮಗೆ tertiary alcohols ಸಿಗುತ್ತೆ. So friends, ಇವಿಷ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ alkenes. Alkenes ಅಲ್ಲಿ acid catalyzed hydration, then hydroboration and oxidation. Next reaction ಅಂತಂದ್ರೆ from carbonyl compounds. Carbonyl compounds ಇಂದ just reduction ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. then carboxylic acid ಇಂದ ಕೂಡ reduction, then ester ಇಂದ ಕೂಡ ester ಇಂದ ನಾವು catalytic hydrogenation ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. then Grignard reagents ಇಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. Okay friends, now let us consider physical and chemical properties of alcohols. In case of physical properties, first one, let us consider boiling point of alcohols. Here boiling point of alcohols increases with increase in molecular mass, or in other words, boiling point of alcohols increases with increase in number of carbon atoms. So number of carbon atoms ಅಥವಾ molecular mass increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ alcohols ನ boiling point ಕೂಡ increase ಆಗುತ್ತೆ. But boiling point of alcohols decreases with increase in branching. Alkyl chain ಅಲ್ಲಿ branching increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಪೋಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ this variation in the boiling point is due to the variation in van der Waals forces. Here van der Waals force increases, and in case of increase in the branching, van der Waals force decreases because of the change in surface area. And here in case of alcohols have higher boiling points compared to hydrocarbons, haloalkanes or ethers of comparable molecular mass. This is due to the presence of strong hydrogen bonding. Alcohols ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇರುವಂತ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್, ಈಥರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಗೆ ಹೈಯರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, solubility. Alcohols are generally soluble in water due to the formation of hydrogen bonding. But as the molecular mass of alcohols increases, hydrophobic part or alkyl chain of the alcohols also increasing. Hence, solubility of alcohols decreases with increase in the molecular mass. The lower alcohols with lower molecular mass are soluble in water, very easily soluble in water, or they are miscible with water. Solubility low molecular mass increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಚೈನ್ ಏನಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ, ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ solubility decreases with increase in the molecular mass. So next let us consider chemical reaction. Chemical reactions or chemical properties. Here we can divide the chemical reactions of alcohols in two categories. Reactions involving cleavage in oxygen and hydrogen bond, first one, and second one, reactions involving cleavage in carbon and oxygen bond.
ಸೊ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ when the alcohols are acting as nucleophiles, then cleavage of oxygen and hydrogen bond takes place. But when alcohols or protonated alcohols are acting as electrophiles, then cleavage of carbon and oxygen bond takes place. So first let us see the reactions involving cleavage of oxygen and hydrogen bond. In that, first let us consider reactions of alcohols with metals or acidic nature of alcohols. So reaction with metals. These alcohols react with basic metals or active metals like sodium, aluminum or potassium to form a salt. Here alcohol ROH when reacts with sodium metal, then formation of a salt takes place, RONA plus H2. Liberation of hydrogen gas takes place. Here it is the example for reaction of alcohols with metals. ನೀವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆ ರೀತಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. and the salt RONA is called sodium alkoxide. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬಹುದು, C2H5 ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So it is example for reactions with metals. Here this reaction is indicating the acidic nature of alcohol. Alcohols are acidic in nature due to the polarity of OH bond. Here OH bond is polar in nature. Then let us consider the order of acidity. Here if you consider the primary alcohols and secondary and tertiary alcohols, which is more acidic compared to other two. Here acidity order or order of acidity of alcohols is primary greater than secondary greater than tertiary. It is just because of the presence of electron releasing alkyl group. Here acidity of alcohols is due to the polarity of oxygen and hydrogen bond. Electron releasing group is present means electron density around this oxygen atom is increasing. Here in case of primary alcohol only one electron releasing group is there, but in case of secondary there are two electron releasing groups and here three electron releasing groups are there. As the electron releasing groups increases or electron density around the oxygen atom increases, the polarity of this OH bond decreases. Polarity decreases means acidic strength also decreases. So primary alcohols are more acidic than secondary, which are more acidic than tertiary. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ us consider esterification reaction. Here also cleavage of OH bond takes place. First one reactions with metals, next esterification reaction. Here alcohols react with carboxylic acid in presence of concentrated H2SO4, then formation of ester takes place. Esterification reaction alba, carboxylic acid ಮತ್ತೆ alcohols react ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ester form ಆಗುತ್ತೆ. That is R C double bond O O R dash plus H2O. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು.
RCOO R dash sigate. That is ester. It is esterification reaction. And third one, acetylation reaction. Acetylation reaction. Here, in case of acetylation reactions, alcohols R dash OH reacts with acid anhydrides or acetyl chlorides to form esters. CO twice O. Formation of ester takes place here also. So esterification reaction alle mattond reaction ಅಂತಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಸಿಟೈಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಜನರಲಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಎನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಎಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ oxygen now and hydrogen bond. So let us consider the reactions involving carbon and oxygen bond. Next, very important reaction, dehydration reaction. Dehydration reaction, that means removal of water takes place in this reaction. Alcohols undergo dehydration reaction to form alkenes. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ we use protic acids like concentrated H2SO4 or H3PO4 as dehydrating agents, or we can use catalyst like anhydrous ZnCl2 or alumina also. Let us consider a general reaction here. HOH. When dehydrating agent, let us indicate that by H plus, because we use protic acids like H2SO4 or H3PO4. When this alcohol reacts with dehydrating agent, then formation of alkene takes place. Just dehydration reaction and removal of water takes place. Here primary alcohols like CH3 CH2OH, ethanol CH3CH2, when reacts with concentrated H2SO4 at about 448 kelvins, then formation of ethene takes place. Simple removal of water. Then let us consider secondary alcohol. Secondary alcohol like CH3 CHOH CH3 CHOH CH3 reacts with concentrated 85% H3PO4 solution at about 440 kelvins temperature. Then formation of alkene takes place. Here CH3 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Removal of water ಅಂತಂದ್ರೆ H2O ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. Then ಇವೆರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಬಿಡ್ಲ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. CH double bond CH2. So from this secondary alcohol, formation of propene takes place. ಇದೇನು ಪ್ರೊಪೇನ್ 2 ಆಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಪೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Then tertiary alcohol. When tertiary alcohol like CH3 COH CH2H or CH3 here tertiary alcohol when reacts with 20% H3PO4 solution at about 358 kelvins, then we get CH3 CH3 ಇಲ್ಲಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು C double bond CH2. ಸೊ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೀನ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಈ ಮೂರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4
448 ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆದ್ರೆ 85% ಅಷ್ಟು H3PO4 ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 440 ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಗಾದ್ರೆ 20% ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆಸಿಡ್ದು, ಹಾಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಡ 358 ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಲ್ಡರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿಚ್ ಆರ್ more reactive or they can react in mild condition than primary alcohols. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇರುವಂತ ಕ್ವಶನ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ mechanism of acid catalyzed dehydration of alcohols. So reaction antu illide simple, CH3 CH2OH when undergoes acid catalyzed dehydration reaction, then we get CH2 double bond CH2. Step 1. So first step ಏನಂತಂದ್ರೆ protonation of alcohol. Obviously reacting molecule ಏನು alcohol ಇದೆ, then acid catalyzed reaction ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ CH3 CH2OH. Lone pair of electrons are two lone pair of electrons are present on this oxygen atom. Plus H plus. There is a proton released by the catalyst or the acid. Then this lone pair of electrons attract the proton. Then protonation of alcohol takes place, that is CH3 CH2OH. So ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಇಥೈಲ್ ಆಕ್ಸೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2. Formation of carbocation. Formation of carbocation or it is loss of water. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ನೀವು ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸ್ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಲೆಟ್ us consider this species CH3 CH2O plus H. Here it is of course positive charge ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ unstable ಆಗಿರುತ್ತೆ and this bonded pairs are, so this oxygen gets this bonded pair of electrons, then CH3 CH2 plus H2O. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ H2O ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕತೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಗಾದ್ರೆ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ 1 ಬಾಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ CH3 CH2 plus. So formation of carbocation takes place. Then third step 3. It is formation of alkene or removal of catalyst.
ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೋ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ alkene takes place. So let us consider this carbocation. CH 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 CH3 CH2 plus ಇದಲ್ವಾ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯೋನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, H ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ವಾ, acid catalyzed reaction. So removal of proton or removal of catalyst takes place. So H ಏನಾಗುತ್ತೆ, H plus ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ and formation of carbon carbon double bond takes place. So C double bond C and just write the hydrogen. So here at the third step removal of proton takes place and formation of alkene. In this case formation of ethene takes place. So very important mechanism. First step, protonation of alcohol. Simple, lone pair of electrons from this oxygen are donated to the proton released by the acid. Then we get protonated alcohol. Here ethyl oxonium ion. Second step, formation of carbocation. Here removal of water takes place and formation of carbocation CH3 CH2 plus takes place and it is RDS of the reaction. Then step 3, formation of alkene or removal of catalyst. In this step removal of proton takes place and there is a formation of carbon carbon double bond or the final product ethene is formed. So idu mechanism, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲುಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವೀಗ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. Dehydrogenation reaction. So dehydrogenation means removal of H2. So here primary, secondary and tertiary alcohol, ಮೂರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ನ ಹೀಟೆಡ್ ಕಾಪರ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ CH3 CH2OH. So CH3 CH2OH, it is primary alcohol. Primary alcohol, vapors of primary alcohol when passed through heated copper at about 573 Kelvin, then dehydrogenation takes place. That means removal of H2 takes place and we get CH3. ಇಲ್ಲಿ H2 ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, CH3 CH C double bond O ಅಂದ್ರೆ CH3 CHO ಬಂತಲ್ವಾ. ಸೊ CHO ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬಂತು. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ or when vapors of primary alcohol passed through heated copper at about 573 Kelvin, then we get aldehydes. Next, secondary alcohol CH3 COH HCH3. Example for secondary alcohol. When vapors of secondary alcohol passed through heated copper, then dehydrogenation takes place, then we get CH3. So ಇಲ್ಲಿ H2 molecule ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, C double bond O CH3. So when secondary alcohols, vapors of secondary alcohols passed through heated copper, we get ketones. Here it is aldehyde and here we get ketone. Then tertiary alcohol CH3 COH CH3 CHHH, that is CH3 CH3
OHCH3. So we get when vapors of tertiary alcohols passed through heated copper, then dehydrogenation agalla, dehydration takes place. Then dehydration takes place. Dehydration ಅಂತಂದ್ರೇನು? Removal of water molecule. Primary and secondary ಗಾದ್ರೆ dehydrogenation. Same reaction tertiary alcohol ಮಾಡಿದ್ರೆ dehydration ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ water molecule remove ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? CH3 C OH ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು H ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ CH2 CH3. So that is alkene. So in this reaction, primary, when vapors of primary and secondary alcohols pass through heated copper, dehydrogenation takes place, and from primary alcohols aldehyde is formed, and here in case of secondary alcohol ketones are formed. But in case of tertiary alcohols, when vapors of tertiary alcohols are passed through heated copper, we get alkene. Here dehydration is taking place. Next very important test, that is Lucas reagent test. Lucas reagent test. So ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟರ್ಷರಿ ಯಾವ್ದಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೂಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನಿದು ಲೂಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HCl and anhydrous ZnCl2. So Lucas reagent is mixture of concentrated HCl and anhydrous ZnCl2. When alcohols react with HCl, then we get alkyl chlorides plus water. So ROH ಯಾವಾಗ HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ alkyl chlorides ಸಿಗುತ್ತೆ. Here alcohol is soluble in this Lucas reagent, that is mixture of HCl and ZnCl2, but the formed alkyl chloride is insoluble in water, or it forms turbidity in water. But on the basis of rate of the reaction we can distinguish which type of alcohol is there. ಇಲ್ಲಿ RCl ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಟರ್ಬಿಡಿಟಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಷರಿ ಯಾವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ದಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ, ನಾವೀಗ ಆಡ್ ಮಾಡೋ ತಕ್ಷಣ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇಫ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 5 to 10 minutes, then it is secondary alcohol. If no turbidity formed at room temperature or turbidity is formed only after heating, then it is primary alcohol. So Lucas reagent test and you more readings ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. and ನಿಮಗೆ reagent ಯಾವುದು ಅಂತ concentrated HCl and anhydrous ZnCl2 ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So next ನಾವು oxidation of alcohols ನ ನೋಡೋಣ. Okay friends, ನಾವೀಗ oxidation of alcohols ನೋಡೋಣ. Oxidation reactions. Here in case of primary alcohols like RCH2OH, when these primary alcohols undergo oxidation reaction in presence of strong oxidizing agent like acidified potassium dichromate K2Cr2O7, acidified dichromate or alkaline KMnO4. Alkaline KMnO4 solution, then we get carboxylic acid. In the first stage they are converted into aldehydes and we get RCOOH. So strong oxidizing agent use ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನು ವೀಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರೋದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್
ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ aldehyde and it is carboxylic acid. So here when primary alcohols react with strong oxidizing agents like acidified potassium dichromate or alkaline KMnO4 solution, then we get carboxylic acid. But we can use mild oxidizing agent like chromic anhydrides, that is CrO3. Chromic anhydride, we get aldehyde from primary alcohol. If we react primary alcohol with chromic anhydride, then we get aldehyde. Similarly, if we use CHR-OH, that is secondary alcohol, then we get RC double bond O R dash, that is ketone. Here it is aldehyde. So mild oxidizing agent chromic anhydride na ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂದ ಕೀಟೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ CrO3 chromic anhydride. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೀಟೋನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಕೀಟೋನ್ ನ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್. ಇವೆರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ನ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ನ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆರ್ resistant towards oxidation reaction, but if you use a strong oxidizing agent at elevated temperature, then carbon carbon bond is breaking and mixture of carboxylic acids with lesser number of carbon atoms are formed. Tertiary alcohols usually ನಾವು ಮೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ನ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ವಿಗೋರಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ selective oxidation of primary alcohols. Here, for an example, let us consider a compound such that there are two reactive sites, that is CH3, CH double bond CH, CH2OH. Here, a carbon-carbon double bond is there and one alcoholic group is there. If you want to convert this alcohol into aldehyde without any effect on this carbon-carbon double bond, then you can use pyridinium chlorochromate, that is PCC, as an oxidizing agent. Here it is PCC, pyridinium chlorochromate. Then we get CH3, CH double bond CH, CHO. Alcoholic group is converted into aldehydic group. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹಾಗೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಜಸ್ಟ್ OH ಇರೋದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆ ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವು PCC ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, pyridinium chlorochromate. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು chemical reactions of alcohols with hydrogen halides, then phosphorus chlorides PCl3 and PCl5, then with thionyl chloride SOCl2. ಇವಿಷ್ಟನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ
ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರಿನ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.